A very good afternoon to all of you. Today is the 14th of October. The time right now is 2:46 p.m. and you're listening to the Good News Radio, brought to you specially from the Foundation of Goodness's Sinigama Center of Excellence. We hope that you're having a lovely Saturday afternoon wherever you are listening from, and we request you to stay with us till 5 p.m. today, listening to the Good News Radio. ඉතින් අද දවසේදී ගුණජය සතුට පදනමට සුවිශේෂී දවසක්. අද සුවිශේෂී අමුත් එක්ක අපේ ආයතනයට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න තමයි අපි අද හදන්නේ. ඉතින් අද මැදිරිය පිරි ඉතිරි යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයාත් හරියටම මාසයකට පමණ කාලයකින් පස්සේ මේ ස්ථානයට ඇවිත් තියෙනවා. ඔන්න අපි හැමෝම එක්ක කතා කරන්න. සුමාන දෙකකට පස්සේ අපිට නම් එක මාසයක් වගේ ඇත්තටම මම හිතුවේ මාසයක් කියලා. ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා ඔබතුමාව මැදිරියට පිළිගන්නවා. ආයිබෝවන් සෙත් වේවා. ඔබතුමාටත් සෙත් වේවා. මමත් ශශිකලාත් කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයාත් සෝදානම් විශේෂී අමුතෙන් මැදිරියට හඳුන්වා දෙන්න මම අවස්ථාව ලබා දෙනවා කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයාට එතුමන්ව හඳුන්වා දෙන්න ගෞරවයෙන්. Yeah. Good afternoon, Vishmi. Good afternoon. Thank you very much for inviting us on this show. It's a great pleasure, as always, on every Saturday from 2 to 5 to be able to communicate good news on our Good News Radio segment from the Foundation of Goodness. Today, as always, we are very privileged, fortunate, blessed to have the company of a very unique personality, whom we are delighted to welcome. So gracious and very, very kind of him to, visit the Foundation of Goodness. He is none other than His Excellency of the United Arab Emirates, Ambassador for Sri Lanka. His name is Honorable Khalid Al-Amari. Yeah. So, did I pronounce right? Yeah. So, he was really due to come a couple of weeks back, but his work schedule is such that he could make it. But we were very, very privileged to have him here today, and it was a very encouraging, motivational, experiential visit for us, having him over, because he took the time and didn't rush and went into every sector of empowerment at the Foundation of Goodness flagship venue, Center of Excellence, and his vast expertise, the knowledge, his exposure, working in the foreign countries, gave us, such a upliftment or a boost, because he saw exactly what we were doing, and he's a big fan of empowerment and women's empowerment as well. So, he gave me some amazing ideas as well while we were touring the facilities, and he also encouraged us from the spirit of goodness angle, and we are extremely delighted and overjoyed to have him, visit the Foundation of Goodness. I mean, I know some ambassadors do visit here, and haven't had one for a while now, but I was taken aback when his PA called us and said, His Excellency is going to visit, and then when the date announced, I'm lucky I was also here, and I came, specially prepared to welcome him, and Mr. Rashid as well, from the UAE embassy. So it's an amazing story to have him here. Welcome, sir. And I just want to actually talk to you about your, firstly, your decision to come to the Foundation of Goodness. Not very many would be proactive enough, but whilst going on the round, I found that you are humane, you have a very compassionate nature, you're considerate, kind and caring. So those are really the blessings that will accrue to you as you go on in your journey. And we want you to, flourish greatly, because,
you asking us also a lot of questions. It's just not that, you wanted to see it and then, go back, but you adding value where we can now look at the development plan going ahead, as well. And thank you for coming to the sports as well. You shared about, I think, time is almost coming to 3 o'clock, so I think it's about 4 hours since you came here. We're really, really pleased. I just want you to, give us some, not only a good news story, but to also advise and tell us where we can actually improve, how we can raise the bar, elevate the standards, keep doing what we do to bridge this urban-rural divide and, empower more rural Sri Lankans. Thank you very much for hosting me and for receiving me and showing to me the great work that Foundation of Goodness is doing here. You are talking about you want to raise the bar, but you have raised the bar so high for the other people working in this area, and you making an example for many organizations, not only in Sri Lanka. I've been exposed to humanitarian organizations in so many countries, but the great work, the variety of work, the dedication, the efficiency and the effectiveness of delivering the good services and that the community needs here is amazing me, and I'm very pleased. Actually, I was supposed to be finishing at 1:30, but I couldn't feel the time, and I was really amused by what I'm seeing here of great work. And this is at one location. I know that you have so many, 18 locations around the country here, and I'll be happy also to visit some of them in the future. And actually, many organizations, they working in this field, they work taking it as a job and the duty that they have to do. But I felt from the first visit that the team here in Foundation of Goodness, they are taking this job as a passion, and they love what they're doing, and they are dedicated. They don't need anybody supervising me or looking after for them or looking after them. Have they finished their job or duties or not? I think they are doing it with great dedication and with passion and with love. And you can feel this in the eyes of the students and beneficiaries of the services that's offered by the center here. And I'm very glad, really, this is one of my greatest time since I come to Sri Lanka in February 2022 to see such amazing work, such amazing organization that's contributing to the community without somebody is asking them, without waiting for the return of their good work. And I really commend the team here in Foundation of Goodness, and I'm sure the bar will be raised so many times in the future, and you will be a leader, and many organizations, not in Sri Lanka, around in the world, in many countries, will be looking at you as example and will try to benchmark with you in the future. And thank you for hosting me today here. Thank you very much. We are inspired, really, Your Excellency, for those very profound words. But just to also compliment your nation, I have seen lots of videos, I have read, and whenever I see one of the videos that are actually posted, sometimes I get goosebumps because I know how you have risen from virtually like a desert to be one of the most well-known, famous cities that people are aspiring to, get there. So having seen those, we were also decimated and put into ruin, debris and rubble by the tsunami, and we have grown up from almost like a lotus flower coming from mud.
and as a tribute to all those who perished in the tsunami, we've actually put up these beautiful facilities for generations to excel and succeed going forward. So I'm just, in awe with what the UAE has done in this, not very long period of time, but, still probably 50, 60 years or more, I don't know, about that time that I can think of. It's always about raising the bar, as you said, and elevating the levels of standards to make, convenience for the public, and always with the public in mind, as a country to grow, is truly fascinating with what we have. I mean, we can learn so much from the UAE. So it's an absolute pleasure to have you here, and I think I learned so much as well in the course of our conversation for 4 hours by a very effective and impactful dialogue that we had. And when you said that it has been one of your very special days in Sri Lanka for 2 years, I cannot tell you how much more fuel you have added to our passion. So we can only keep going, and hopefully when you visit next time, we might have improved a little bit more. And we also like the idea of you wanting to bring your family, the kids, to see what we do, and probably learn for themselves as well with how little you can be content. But so thanks very much. We're very happy, and we have learned from you, and really appreciate an ambassador spending that time with us. Thank you very much. The United Arab Emirates, our foundation fathers who founded the country in the 1971. The foundation, we started a modest start as a country that doesn't have so much resources, just starting. But our foundation fathers and our ancestors, they have this belief that you cannot prosper without giving, and you cannot have prosperity while your neighbor is suffering. That's why UAE is considered one of the most generous donors compared to its GDP. So UAE gives 1% of its total GDP as aid program to the country, and this is the statistics of the United Nations. Because we have this belief, I cannot sleep and while my friendly country or any country in the world, they are suffering from disasters. So this is happening just recently. What happened in Morocco, the earthquake. We were the first country to dispatch aid program and disaster recovery team. Also in Libya, the devastation, what's happening there because of the storm. We were one of the first country. Recently, what's happening between Palestine and Israel, our leader just announced yesterday that we'll be giving $20 million to the people of Palestine, and to give them shelter, to give them food, to give them health services and medicine. So this is something that the country is built on. So we are raised like this. We want to be prosperous. Yes, we are raising the bar for so many countries in different fields: government, business, and government operations and investment. But also we are setting a good example in helping our fellow human beings around the world, regardless of their race, regardless of their religion, regardless of their language spoken. But when you see a human being in need, we
are there to help, and we love to help any areas. And recently also the earthquake in Afghanistan, which devastated thousands of Afghans in this poor country where there is no capacity and with no capabilities so they can recover. So we were the first best. We just dispatched about 4 airplanes helping the devastated people. And Sri Lanka here, they have this spirit of helping people and being generous to their visitors and to anybody also in need and to their community. And what's happening in Foundation of Goodness here shows that this spirit. And I'm very pleased to be here, and thank you for hosting me. Sachikala, you might have some final question to Your Excellency here. Thank you, His Excellency. It's been an absolute honor to have you here at the studio, and I really loved having a casual conversation with you. And what I understood was about your love for Sri Lanka and how where that's stemming from is very genuine, and I can see that you really enjoy being in Sri Lanka and you really love working with the Sri Lankan people. So I am pretty sure that this partnership, hopefully, which is yet to come, will only fuel and prosper our people and our economy. I just want to ask you one question. You mentioned about how you want to sort of relate your country's priority areas to the Foundation of Goodness's priority areas. Is there something that maybe you can elaborate on those priority areas for us? Thank you for this question. In UAE, we have a strong belief that communities and countries, they prosper by their people, and to build the capacity of these people so they can build on their countries and prosper, you have to give them what is needed. So that's why education is one of the pillars of our aid program. And also we are very interested in the area of women empowerment, because we have experienced this. Our country now is prosperous because our leaders, founding fathers, they insisted in women empowerment. Right now, women are constituting about more than 50% of the workforce in the government, and more than 55% of the students in the college, in all the colleges and universities. So this is also, we want to help other communities, other countries in this field as well. This year, UAE will be hosting the greatest climate change meeting, which is COP28, where all the leaders of the world and the non-government organization, any activists who are working on climate change, will be hosted by November in the UAE, and this is also a priority for us. We have founded what we call Mangrove Alliance. Mangrove Alliance was founded by UAE and Indonesia. Sri Lanka also part of this alliance, which is working into restoration and expansion mangrove forests around the world, and we have done this greatly. We have expanded our mangrove in the UAE by 10-fold from its time, and we even use technology in this. You know, if you have some rural areas where you cannot reach to plant a mangrove, we use the drones technology to reach these areas. And so climate change and preserving environment, preserving biodiversity, which I see here in Sri Lanka with abundance and variety, it should be also protected. And also the area of renewable energy. We are oil producing company, but 20 years back we started one of the biggest companies in the world. It's called Masdar, which is working in renewable energy. Now Masdar is working in 40 countries, and it has a portfolio of more than
$70 billion project around the world, and hope also this company will come to Sri Lanka and contribute to this beauty and biodiversity by preserving the environment instead of burning fossil fuel, and to harness the renewable energy in Sri Lanka. And this is a few areas that we have priority in, and also we are not imposing our priority. We know that other countries, they have their own needs, they have their own, so we try to learn what these needs and where we can help. If we can match priorities together, that will be much better. But even though that we would like to help in different areas, that other countries like Sri Lanka and other countries, they have their own evaluation of their needs and priority in terms of humanitarian, environment, economy. We would try to accommodate these requirements from their sides. Thanks very much, Your Excellency, the UAE Ambassador, Honorable Khalid Al-Amri, for coming along again to the Foundation of Goodness. We are truly motivated by your presence. That itself is a gift for us. And we value your support going forward in any way that we can partner. But even more than that, your time commitment, because I always believe, Your Excellency, that time is so precious that when you give of your time, it cannot be got back. So that is something hard to match, invaluable, and really phenomenal. So we are very, very pleased, happy, and joyful and blissful that you came along and inspired us. So many blessings for well-being, happiness, and success to flourish greatly over the years. Thank you. Thank you for having me, and thanks for receiving me and show me all this good work you're doing. Thank you. Thank you very much, His Excellency Khalid Al-Amri, for visiting us and for being here despite the scheduled time and joining the Good News Radio. Thank you very much.
And gentlemen, the time right now is 3:14 p.m. and we are just after a very interesting segment where we actually had a great conversation with the United Arab Emirates ambassador to Sri Lanka. And now we're moving on to another very, very important and interesting segment. As you may all know, World Mental Health Day was celebrated on the 10th of October. While not just a day is needed to talk about mental health, the purpose of having this Mental Health Day is to discuss the importance of mental health, to discuss the stigma that's surrounding mental health, and to really encourage the next generation to speak about mental health as much as we do about physical health. Because when it comes to any profession, any sports, anything, we always speak about physical health, about someone not being able to turn up for work, a sports personality being injured, but we rarely talk about mental health, which is of equal importance, because so many people suffer in silence when it comes to mental health. And the Foundation of Goodness has recognized this utmost importance of mental health, and they are very much dedicated to breaking the stigma around mental health and to see how the foundation can support the cause of mental health in communities in Sri Lanka. I would like to just highlight one example because many people seem to not know this example. In 2021, when the Tokyo Olympic Games happened, Simone Biles, who is the most decorated female gymnast of all time, she qualified for all the event finals, and after working so hard, and on the day of the finals, she had to drop out from that final as well as the subsequent finals because of her mental health, to take care of her mental health. And she received so much backlash from so many people saying, why is an athlete of that caliber not competing, saying it's mental health, and she was ridiculed for it. But at the end of the day, it was proven that that was the best course of action, that she has taken that time to prioritize her mental health. So that much of importance is needed for mental health, and I'm glad that it's a conversation of today's day and age, and I'm so glad the Foundation of Goodness has taken the initiative to speak about mental health. And we have the founder, Mr. Kushil Gunasekara, at the studio with us today to speak about mental health, and he has put a lovely post on social media on the 10th of October. It's called Mental Health Healing. Let me quickly read it. Like the ocean waves, constant change is inevitable. So don't resist and embrace the way it is. Nothing lasts forever. Know that ahead as praise, blame, joy, sorrow, victory, defeat, gain, loss. Although unstoppable, all cease to exist. Then your mental health can be managed well. Peace begins when expectation ends. Mr. Kushil, would you like to relate the story behind this post? Yeah, thanks very much, Shashikala. I think you probably added a lot of value as well, explaining about the incident at the Olympics with Simone Biles. But, this is just, we were making a post on the International Day of Mental Health, which happened to be 10th of October. But as you know, in the Foundation of Goodness, we have a community psychosocial support unit since the time the tsunami struck. And, I must say that we do everything possible proactively to prevent mental health issues, and that is what I think we are good at doing on a day-to-day basis. Although, like you said, there's a huge stigma, connected to mental health, especially in villages. But I think, I made this post because one of the things that I have experienced personally,
and I keep seeing amongst a lot of my colleagues, associates, friends, family, is I think a lot of people fear this change. The change is inevitable. It's constantly changing. You and I, for example, are here, at the Good News Radio segment and all of that. But when we leave this, very room, we've also changed. Why? Because probably we are older by 1 hour, so the change is constantly happening around us. So we cannot fear that change. So you have to meditatively reflect that if there is something that is permanent, that is change. Change is going to happen. So you have to be able to, digest that, absorb that, and really embrace it. You can't challenge it. So for how have we grown to who we are today is massive change, unprecedented in the country happened, right? Where the tsunami struck, and we were devastated, right? Destructed, right? So from there, we got into development, right? So there was a chance to say either, I tried my best for 5 years, it didn't work, tsunami put us down, now it's chance for me to quit and I'm going. Or I see a new opportunity without regretting in the past or reversing, the situation which you can't, or looking at, I always say, at the rearview mirror and trying to drive, you take the next step. So nothing really lasts forever. People don't understand that. People don't understand change, especially when it comes to relationships. It keeps changing, so you have to accept that change. But you can't actually try to, contest that. That is the issue. I have heard people say you were not like this before, you are like this now, but that is the way it is. You can't help, when your hair, has, for example, let's say some gray hairs, I cannot tell to myself, I was not like this before, now, I'm different. But that's the way it is. So you have to embrace change and let go. And letting go is getting more, So the thing is that I personally think one of the major issues that we have where we find difficult to cope in terms of mental health is because the change is something that we are not reflecting upon or looking into or having a focus or concentration in that area. Every time there is change. So, you got to flow with it. You look at the ocean. That's why I mentioned the ocean. Every wave is different to the other wave, right? And you see it coming and settling it down. Another wave comes, goes away. Another wave comes and, puts you down and, hits it hard. So it's a good lesson that actually you can learn from the ocean, looking at the waves and then, meditatively, reflecting upon it, because that's the way it is meant to be. So you embrace it. Can you can you tell the ocean, no, let it be like the lake? And there are times it's like also the lake. So and also, you have to know this ahead, that whoever you are, you can be wealthy, you can be poor, you can be, popular, unpopular, you can be having the power or prestige, but everyone is going to get this, praise or blame. No one escapes from that. Joy or sorrow, victory or defeat, gain or loss. But the good thing is that they also arise and pass away. So you have to buy that time. You can't, so you can say, you get really excited when somebody praises you, right? But you get very, very unhappy and disappointed when somebody criticizes you. But that also, there is a time limit. Actually, that you can learn from Sri Lanka. So many are criticized, but, probably some of the people who's mentally strong are saying, let it be, it's only 2 days, so he'll go away. So I think you've got to
not let that affect you personally. I have seen too many times in relationships, people also put that into courtship and marriage. It's two different things altogether. They cannot comprehend that before. So, if you understand the change from time and again, it's going to change. I mean, if you look at our parents, and when you can remember your parents from age 5 or 6, and today, they have changed drastically. Sometimes they are, even, in wheelchairs. They are unable to do the things they did so efficiently anymore. So you got to accept that. You have to deal with it. These are ways in which the world exists. So that's how it is. So I personally think, change is something. I've seen so many youngsters get so upset, disturbed, and disappointed that things have changed. So be it. Yeah, it's changed. So what? You let it go and you move on. That's what it is. Because even here, when the tsunami struck, everybody was being counseled, and when I'm not saying in an arrogant way, but I'm saying it in a very realistic, factual way, that some people, the experts in counseling and clinical psychologists and psychiatrists came to me from overseas and said, you haven't been counseled. And I said, well, the one thing I know is everything is impermanent. Nothing lasts forever. Now it's changed. So I'm now looking at the next phase and going. So they were shocked out of disbelief that I could say that when the tsunami has struck and put everything down into ruin and rubble and debris. So the change is, I think, foremost. You have to understand that change. For example, if somebody close to us dies suddenly, you have to realize how could we have stopped it? We can't. So we, without getting entangled in the past, you have to say, okay, this will happen to me as well. So I'm going to contemplate that, I cannot predict when my death is. So therefore, change is something that you have to accept on a daily basis. People change. People change for the better. People change for the worse. People change in other ways. You accept that change and you deal with it, and you're strong. But if you don't want, if you are in denial, right? I'm not going to change. He's not going to change. She's not going to change. Then, when the change occurs, you are in total trouble. Change, a fundamentally important concept when it comes to mental health, and to be frank, when it comes to all aspects of our lives. Thank you, Kushil, for shedding light on this very important, relevant and timely topic to uplift the people and really to destigmatize mental health. Thanks a lot. And with that, the time right now is 3:27 p.m. and we will be right back with the Good News Radio after this short break. Thanks, Ashwita. ඉතින් වෙලාව හරියටම පස්වරු 3:05 මිනිත්තු 28යි මේ විදිහට දවසේදී Good News Radio ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මම හිතන්නේ ශශිකලා සහ කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා හරිය අපූර්වට කතා බහ කරා. ඔබ දන්නවා ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දිනය යෙදී තිබෙන ඔක්තෝබර් 10 වෙනිදාට. ඉතින් මෙන්න මේ ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දිනය වෙනුවෙන් ගුණජය සතුට පදනම කියන්නේ කවදත් සෞඛ්‍ය කායික මානසික මේ දෙආකාරයෙන්ම සමාජයට මහත් වූ පිටුහලක් දෙන ආයතනයක්. ඒ නිසාමයි ගුණජය සතුට පදනමේ ගරු නිර්මාතෘතුමා සභාපතිතුමා මේ මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳව දැන හුඟත් කෙනෙක් නිසා මුළු අපේ ආයතන පරිශ්‍රයට ආවතින් එතුමාත් එක්ක කතා කරුවේ එතුමා ගොඩක් කතා කරන්නේ මේ මානසික සෞඛ්‍ය දියුණුව දෙසයි නිසාම තමයි
good news radio අපිත් මේ ඔබේ මනස සුවපත් කරන්න හැම සෙනසුරාදා මේ නිසා මේ මානසික සෞඛ්‍ය දිනේ අපට විශේෂයි. ඉතින් මේ මානසික සෞඛ්‍ය දිනේදී කුශීල් ගුණසේකර මහත්මයා හරි අපූර්ව පණිවිඩ කීපයක් සමාජයට උදාහරණයක්. හැමදාමත් අපූර්ව පණිවිඩ දෙන එතුමා මේ මානසික සෞඛ්‍ය, මානසික ඒකාග්‍රතාවය ලස්සනට පවත්වාගෙන යමින් මේ මානසික සෞඛ්‍ය කොහොමද අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ, කොහොමද මානසික සුවයෙන් ඉන්න ඕන නම් මොනවද අපි කරන්න ඕනේ කියලා එතුමන් හරි අපූර්වට කියලා දීලා දෙනවා. කොච්චර අපි කායිකව ශක්තිමත් වුණත් වැඩක් නැහැ. අපේ මනස මානසික සෞඛ්‍ය අපිට හරි විදිහට පවත්වා ගන්නේ නැත්තම්. අපි බලමු 2023 ඔක්තෝබර් මාස 10 වෙනිදාට යෙදී තිබුණු මේ ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දිනේදී ගුණජය සතුරු පදනම වෙනුවෙන් කුශීල් ගුණසේකර මහත්මයා මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා. අහලින්. සාගර රළමින් නිරන්තර වෙනස් වීම නොවැළැක්විය හැකිය. එබැවින් විරුද්ධ නොවන්න, පවතින ආකාරයටම වැළඳ ගන්න. කිසිවක් සදහටම පවතින්නේ නැත. ඉදිරියෙන් බව දැනගෙන ප්‍රශංසා, දොස්, සතුට, දුක, ජය, පරාජය, ලාභය, පාඩුව නැවැත්විය නොහැකි වුවද පැවැත්මද නැවතී. එවිට ඔබේ මානසික සෞඛ්‍ය හොඳින් කළමනාකරණය කරගත හැක. අපේක්ෂාව අවසන් වූ විට සාමය ආරම්භ වේ. එතනදී තුමා කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රශංසා, දොස්, සතුට, දුක, ජය, පරාජය, ලාභය, පාඩුව මේ හැමදේම අපිට නවත්තන්න බෑ. හැබැයි මේකේ පැවැත්ම හැමදාටම නැහැ කියන එක. සතුට හැමදාමත් නැහැ, දුක හැමදාමත් නැහැ. අපි කතා කරමු ඔබතුමා මෙවැනි මම දන්නේ කොහෙන් මේ වාක්‍ය කියනවද කියලා. මේව විතරක් නෙමෙයි, මේ වගේ වාක්‍ය ගොඩාරියක් සමාජයට උදාහරපු යෝධ චරිතයක් තමයි ඔබතුමා. කතා කරමු මානසික සෞඛ්‍ය දිනය වෙනුවෙන් ඔබතුමාගේ මේ සංකල්පය ගැන. විශ්ව ලෝක සෞඛ්‍ය හා මානසික දිනය වෙනුවෙන් මම හිතුවා යම් කිසි දෙයක් මගේ දැනුම අනුව, අත්දැකීම් අනුව මුදාහරින්න ඕනේ කියලා. කවුරු හරි මේක දැකලා ඇත්තටම මේක අධ්‍යයනය කරොත් මම හිතුවා යම් කිසි සාහනයක් ලැබෙයි කියලා. ඉතින් මේ එක දිනයකට විතරක් මේක සීමා වෙලා මදි. හැබැයි නමුත් මම හොඳ පැත්තක් දකිනවා. අඩු ගානේ එදාට මතක් කරලා දෙනවා. මෙහෙම දවසක් තියෙනවා. මෙහෙම දවසක් තියෙනවට වඩා මේ විදියට මේ ගැන නිතරම සොයා බලන්න කියලා. මොකද මේක එක දවසකට විතරක් සීමා වෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් කුණජය සතුරු පදනමේ මනෝ සෞඛ්‍ය ඒකකය. අපේ හැමදාම පවත්වාගෙන යන සේවාවක්. ඒ සුනාමි ව්‍යාසනයෙන් පස්සේ. එතකොට අපේ ඒ මනෝ සෞඛ්‍ය ඒකකේ මම හිතන්නේ 5 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ව්‍යාපෘති කුසලතා දිනු කිරීම වැඩසටහන් ගොඩක් කරනවා. එක එක අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා, කතා බහ කරන්න පෞද්ගලිකව ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න ගැන. ඉතින් ඒකත් මම හරි සතුටුයි. මම හැබැයි ඇත්තටම බුදුදහමෙන් ගෞරවපූර්වක බුදුරජාන් වහන්සේට මම පළමුවෙන්ම මගේ හත්පතුලෙන්ම අසම සමව මම ප්‍රශංසාගය කරන්නේ. මොකද මම පොඩි කාලේ ඉඳලම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි අනිත්‍යතාවය. ඉතින් මේ වෙනස් වෙන ස්වභාවය, වෙනස් වෙන විදිය ගත්තම හුඟක් දෙනෙක්ට මේක අධ්‍යයනය කරගන්න බෑ. ඔතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම ඒකයි අර සංසන්දනය කරේ සාගරයේ තියෙන රැල්ලත් එක්ක. මොකද ඒ ජලපහර එන විදිය බැලුවොත් ගිහිල්ලා වෙරළ තීරෙට මේක වෙනස් වෙනවා. එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. එකක් හයියෙන් ගහලා දායි, අනිත් එක හිමින් එයි, ඊට පස්සේ තව විදියක් මෝස්තරයකට එයි. ඉතින් වගේ වෙනත් විදිවලට තමයි ඒක හැඩගැහෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බැලුවමත් අපිට තේරෙනවා ජීවිතේ දවසක් කර දවසක් වුණත් අපි වෙනස් වෙන බව. ඉතින් මොකද දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. දැන් අපි දැන් කියමුකෝ විශ්මී මම මෙතන කතා කරලා ඔබතුමී මෙතන පැය 3ක් රැඳිලා ඉඳලා මේ යහපත් පුවත් ගැන හොඳට කියලා දීලා ඔබතුමී මෙතන යනවා. හැබැයි ඔබතුමියත් වෙනස් වෙලා. හැබැයි ඔබතුමී හිතනවද නැද්ද කියලා මට හිතන්න බෑ. මොකද පැය 3කින් වාසයකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දුක් වෙනවා ඇති. නමුත් ඒ වුණාට ඉතින් ඒක ගැන හිතුවේ නැත්තම් ඉතින් දුකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හැබැයි අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ
මේ වෙනස් වීම ගැන ඇතිවීම, පැවතීම, නැතිවීම. ඕක තමයි වෙන්නේ. ඕක තමයි ස්වභාව ධර්මය. ධර්මතාවය ඕක තමයි ස්වභාව ධර්මය. ඉතින් ඔය ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක අපි ගැටෙන්න යන්න හොඳ නැහැ. අපි මේක බාර ගන්න ඕනේ. ඒකත් එහෙමද කියලා බාර ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතනයි යෝග ඔතන තියෙන රහස ඔන්න ඕකයි. වෙනස් වීම අපි බාර ගන්න. අපි හරීම වෙනස් වෙනකොට අපි ගිහිලා අරයට කියනවා, මෙයාට කියනවා, මෙයා වෙනස් වෙලා, අරයා වෙනස් වෙලා, මම තාම එහෙමයි ඒක නිසා ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රශ්න. ඉතින් එතකොට ඒ ප්‍රශ්න වලට තව ප්‍රශ්න ජාලයක් එකතු වෙනවා. තව හිතන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් අර අපි අතහරින්න දැනගන්න ඕනේ. එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන අතහැරිය නැත්නම් අතහැරියොත් අපිට ගොඩක් දේවල් වලට අපිට සුවයක් ලැබෙනවා. ඉතින් මොකද මේ ඇත්තටම අපි දැන් අටලෝ දහමන ගැන නිතරම කතා කරනවානේ අපි බෞද්ධයෝ හැටියට. එතකොට අටලෝ දහම කියව ඇත්තටම බෞද්ධයන්ට විතරක් නෙවෙයි අන්නාගමික අයටත් හැම කෙනෙක්ටම මේක පොදු වෙන දෙයක්. ප්‍රශංසාව, නින්දාව, දුක, සැප, ජය පරාජය, ලාභ අලාභය හැම එකක්ම එනවා. ඉතින් මේ හැබැයි වාසනාවකට ඒව වුණත් අනිත්‍යයි. ඒවත් අනිත්‍යයි. ඒකත් රඳා පවතින්නේ දිගු කාලිනව. යම් කිසි වෙලාවක් එනවා ඒකත් අවලංගු වෙනවා. ඉතින් හැබැයි අපි ඒක දැනගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. අපි මේක දැනගන්න නැතුව හැමෝටම ගිහිල්ලා කිව්වොත් එහෙම නෑ මේක මෙහෙමයි. අනේ මේ බලන්න මෙයා වෙනස් වුණා. මෙයා නින්දා කරා. මේ අලාභයක් ලැබුණා. ඒවා ඉතින් ජීවිතේන දැන් මේවා පන්ති කාමරවල උගන්වන දේවල්නේ. හරිද? මේවා ඉතින් අපිම ගිහිල්ලා අත්දැකීම් දැකලා ඉගෙන ගන්නවා. නැත්නම් ඉතින් ඒ ශේෂ්ත්‍රය යනකොට සමහරවල්ලාට මේවා ගැන උගන්වයි. හැබැයි මූලිකම ප්‍රශ්නේ තමයි අනිත්‍යතාවය. සමහරවිට ඒ අනිත්‍යතාවයට බයක් ඇති වෙනවා. ඒ බය නිසා පීඩනය වැඩි වෙනවා. පීඩනය වැඩි වුණාම මානසික සුවතාවය අඩු වෙනවා. ඉතින් මම දකින්නේ එහෙමයි. මම ඇත්තටම ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් මම මේවා අත්දැකලා ඒ කියන්නේ දැන් මම දන්නවනේ සුනාමි ව්‍යාසෙන් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම පහර දුන්නා. පහර දීලා වැට්ටුවා. ඉතින් මට ඒන් දෙකෙන් එකක් කරන්න ඕනේ. එක්ක මම මෙතන වහලා දාලා මම ඇත්තටම අවුරුදු 5ක් පුදුම විදිහට කැපවෙලා මේක ගොඩ ගන්න හැදුවා. ඔන්න ගහලා දැම්මා. අනේ මගේ කාලය ඉවරයි. මගේ කාලයට මම යනවා යන්න. නැත්තම් හරි. මේක සමහර වෙලාවට මට දොර විවෘත වුණා. මේ පසුබැස්ම ආශිර්වාදයක් කරගන්න. එහෙනම් මම මේක කොහොමද ඒ ඉලක්කයට යන්නේ කියලා එහෙම යන්න හිත හදාගන්න. ඉතින් ධනාත්මක සුභවාදී පැති නිතරම හදා ගන්න ඕනේ. මට මීට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න තිබුණ එකේ මෙතනින් ගහලා ගියා. අනිවාර්යයෙන්. ඔව් මෙතනින් මේ ප්‍රශ්නේ මෙතන මාත් එක්ක එච්චරම ගැටුමකට ආවේ නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතනින් අතහරිනවා කියලා හිතනවා. ඔව් හිතලා එහෙම තමයි හදාගන්න. ඉතින් මේ වෙනස් වීම තමයි මම දකින්නේ හුඟක්ම ගම්බල අයත් කොළඹත් කොහේ බැලුවත් ලෝකෙත් බැලුවම වෙනස් වුණ ගමම්ම හරියට තරහ යනවා, හරියට ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න ඇලෙනවා, ගැටෙනවා, මුලා වෙනවා. එතකොට ඒ ආසාව වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙමයි අපි දැන් යම්කිසි තෘප්තියක් ලැබුවා කියමුකෝ මොන පැත්තෙන් අපිට කාර් එකක් ගත්තා හරි හොඳ රැකියාවක් ඒකත් දවස් දෙක තුනක් යනකොට හම්බුනාට පස්සේ ඒ පළවෙනි දවසේම හම්බුන විදියට මේක පවතින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන නිතරම අධ්‍යයනය කරනවා. මම ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳට පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. අපි කොච්චර ගෞරවපූර්වක වෙන්න ඕනේද? බුදුන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ අනිත්‍යතාවය ගැන ඔක්කොම අනිත්‍යයි. ඉතින් මේක අපි හරියට දැනගන්න ඕනේ. මම හිතනවා මම පොඩි කාලේම මම ලැබු වරප්‍රසාදයක් හරි වාසනාවක් හරි මට වුණේ මම මේ අන්‍යතාවය ගැන මෙනෙහි කරා. අනිත්‍යතාවය ගැන නිතරම මෙනෙහි කරා. හැබැයි ඒක මට වුණා. මට 10 පාරකට වැඩි වෙලා තියෙනවා. හොඳටම වැදුනා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මම දන්නේ මේනෙහි කරලා වැඩි වුණාද කියලා. ඒනවනේ ඒක මෙනෙහි කරන්න වැඩි වුණා. වැඩි වුණා. හැබැයි වැඩි වෙන්න මම ඒකට ඒ කියන්නේ අභියෝගය බාරගත්තා. හැබැයි අභියෝගයට මම ඒ විදියටම මම සැලසුම් කරගෙන වෙන පැත්තකට ගියා. ඒක බාරගත්තා. අපි ඒකට කියන්නේ හොඳයි මම මේකට මම දෙන්නම් වැඩේ කියලා එහෙම මොකක් හරි එහෙම නෙවෙයි. මම කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් වුණා මේක බාර අරගෙන හරි මේක ධර්මතාවයක් මේක වෙනස් කරන්න බෑ. මෙහෙම වුණා. දැන් මගේ පියා සහ
මගේ මම ගන්නකෝ. මම ආසයි නැද්ද ඒගොල්ලෝ හැමදාම මාත් එක්ක ජීවත් වෙනවා නම්. කවුද අකමැති? කවුද අකමැති? එතකොට බැරි වුණානේ එක් කරගන්න. මේගොල්ලෝ මම දැක්කා ටිකෙන් ටික වයසට ගිහිල්ලා මේ සමහර දැන් අපිටත් හිතනවා දැන් මට මතකයි මම මේ කතාවත් කියන්න ඕනේ. මම කොණ්ඩේ කපන්න යන වෙලාවට මම ඒ කොණ්ඩේ කපන පාබර්ට කියනවා අනේ මගේ කොණ්ඩේ නම් කළුවට තියෙන්නේ හරිම ලස්සනයි. හරි කළුනේ තියෙන්නේ හරි ලස්සනයි. එක දවසක් දැන් මම දැක්කා සුදු මේ දෙකක් විතර මේ කෙස්ගස් තියෙනවා. සුදු කෙස්ගස් දෙකක් තුනක් තිබුණා. මම බලන්නකෝ මේ දැන් සුදු කෙස්ගස් දෙකක් කියලා. ටික කාලයක් යනකොට මේක සම වුණා භාගයයි. ඊට පස්සේ සුදු වැඩි වුණා කළු අඩු වුණා. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට 100ට 90ක් 95ක් විතර සුදු. ඉතින් මට දැන් ඔක ඕනනම් කලර් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා කෘත්‍රිම දේවල් නේ. කෘත්‍රිම පැත්තෙන් වෙන දේවල් නේ. ඉතින් ඕවා ඒකත් අනිත්‍යතාවය තියෙනවා. මොකද කළු කරන් පස්සේ ටික කාලයකට තඹ වෙනවා. කිසිම දෙයක් රඳා පවතින්නේ නැහැ. ඒකත් මේ ඇති වෙනවා පැහැදෙනවා නැති වෙනවා. ඊට වඩා සුදු වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මම ආරංචි සමානවල ජපානයේ. ඒගොල්ලෝ දැන් මේක ස්ටයිල් එකක් කරගෙන ඒ මෝස්තරයක් හැටියට කළු කියන තරුණ අය කළු කොණ්ඩයක් තියෙද්දි පොඩි එහෙට මෙහෙට සුදු ටිකක් ගාගත්තා. ඉතින් ඔහොම එහෙම වෙනවා. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් අපේම ළඟ කෙනෙක්ට මොකක් හරි වෙනස් වීමක් වුණාම තමයි අපිට ඒකේ තියෙන අමාරුව ගාක්ම දැනෙන්නේ. හැබැයි ඒ මොකද ඇලීම නිසා, බැඳීම නිසා. ඒ කෙනාත් එක්ක තියෙන. ඔව් ඒ ගැටෙන නිසා. ඉතින් ඒක තමයි වැඩි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් අර මනස හරියට සමතුලිතව තියාගන්න පුළුවන් නම් එහාටත් මෙහාටත් යන්න නැතුව. ඔව් මේක වුණා. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම මේක බාර ගන්නවා. මේ විදිහට බාර අරගෙන මම යනවා ගමන. අනිත් එක තමයි මම හිතන්නේ සාමයක් ඇත්තටම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බලාපොරොත්තු සහ අදිෂ්ඨාන ඔයක් අඩු වෙන්න ඒ සාමය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමය වාක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වැඩි වුණාම දැන් මෙයා මගේ කියමුකෝ පවුලේ කෙනෙක් කියලා. මම මෙයාට මේක කරා මෙයා මට මේක කරේ නෑ. ඔන්න ඉතින් බලාපොරොත්තු එතකොට ඉවරයි. කැඩෙනවා. බලාපොරොත්තු කඩ වෙච්ච එක. ඒතකොට පීඩනය වැඩි වෙනවා. හරිද? එතකොට තමන්ගේ සිත මොකද සිත පාලනය කරගන්නේ අමාරුම දේ. ඒක තමයි. සදාන්වංශය කියලා තියෙනවානේ සිත පාලනය කරගන්න තමයි අමාරුම දේ. ඉතින් සිත නිතරම පාලනය කරගන්න පොඩ්ඩක් තමන් අඩුම ගානේ මිනිත්තු 10ක් 15ක් 20ක් තමන් ඉන්න ඕනේ මේ තනියම හුදකලාවේ ඉඳලා බුදුජාන් වහන්සේ කියන බුදුකාමයට හරි ගිහිල්ලා මේවා හිතන්න ඕනේ. මට මෙහෙම වුණා. මම හොඳ දේවල් කරා. ඒවා තවත් හොඳට කරන්න ඕනේ. හොඳ නැති දේවල් වුණා. ඒවා පොඩ මම අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ හිතලා හිත හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හුඟක් අර දරා ගන්න බැරි වුණාම තමයි හුඟක්ම පීඩනයටපත් වෙලා අපහසුතාවයකටපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමන්ගේ බලාපොරොත්තුත් ඒ අඩු කරගන්න ඕනේ. බලාපොරොත්තු කියන්නේ ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම අපි ගුණගරුකභාවය කවුරු හරි කාට හරි දෙයක් කරාම එයා සමහර වෙලාවට සෙලුට් එකක් ගහුවෙන්නත් තරහ යනවා. එයා hina වුණත් ඒත් තරහ යනවා. ඉතින් බාන්න මම මෙයාට මෙච්චර දේවල් කළා මට මෙයා නිකන් මගේ දිහා බැලුවත් නැහනේ. අපි දන්නේ නැහනේ එයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. එයාට ඊට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඉතින් එයා ඒක නිසා එයා සමහර ලාවට මාව දකින්න නැතුවත් ඇති. ඉතින් කියන්න බෑ. ඉතින් අපි නිතරම බලන්න ඕනේ සුබවාදී ධනාත්මක පැත්ත තමයි. අපි හුඟක් දෙනේ බලන්නේ ඍණාත්මක පැත්ත. ඉතින් වෙනස් වුණා නම් ඉතින් වෙනස් වුණා. ඉතින් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉවරයි. දැන් මේ වෙනස් වීමෙන්නේ අපි මෙච්චර ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔය වෙනස් වීමෙන් මම අතහැරලා ගියා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? අද යහපත් පුවත් නැහැ අපේ ළඟ. මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඇත්තටම අර වෙනස් වීම ගැන නිතරම හිතන්න ඕනේ. වෙනස් වෙනවා. ඒකට අපි හදා ගන්නම වෙනවා. මොකද තරුණ තරුණියන් විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධතාවවලට ගියාම
හිතනවා නම් ඒගොල්ලෝ මේ අපි දෙන්න මේ පළවෙනි දවසේ වෙනස් වෙන කියලා හිතුවොත් එහෙම මම හිතන්නේ ඇත්තටම ඒ දෙන්නට හුඟ ලෝක ගමනක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනගෙනනේ යන්නේ. හැබැයි එතකොට හිතුවොත් එහෙම අපි කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි දෙන්න එක වගේ හැමදාම අනේ මේ වගේම ඉන්න ඕනේ කියලා හිතුවොත් එහෙම වැඩේ ඉවරයි. ඒක හැබැයි සමහර වෙලාවට අපි හිතන්න ඕනේ යන දවසේම මේක තමයි වෙනස් මේ පළවෙනි දිනය. එතකොට එහෙම හිතුවම කවදාවත් මම හිතන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති කියලා. හැබැයි ඒක බාර ගන්න නැහැ. දැන් ඔයා ගිහිල්ලා කිව්වොත් එහෙම තරුණයෙක් අනේ මගේ මේ පළවෙනි ලස්සන පළවෙනි දිනය කියලා කිව්වොත් ඔයාව කිය මේ මොන ළඟද කියලා පිස්සුද කියලා හිතයි. ඉතින් හැබැයි යථාර්ථය ඒකයි. ඒකයි අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ වෙනස් වීම නිතරම අධ්‍යයනය කරන්න, අවබෝධ කරගන්න. එතකොට තමන්ගේ සතුට, සොම්නස, ප්‍රීතිය ඉතාමත් මහත්ඵල ආනිසංස ගෙන දෙන දෙයක් කියලා මම හිතන්නේ. මම හිතන්නේ මේ ගොඩක්ම අද කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයා කියපු දේවල් අදාරුණ අපේ නවීෂ්ටයි කවිඳුටයි. මොකද මේ තරුණ පරම්පරාවනේ අද ගොඩාක්ම සියදිවි හානි කර ගැනීම වලට යනවා මේ වගේ වෙනස් වෙන දේ දරා ගන්න බැරි වුණා. වෙනස් වෙන දේ ගැන තමයි මෙතුමා මේ මානසික දිනේදී කතා කරේ. ඇත්තටම ඔබතුමා හරිම පොයින්ට් එකකට කතා කරලා තිනවා. මොකද ගොඩක් සියදිවි හානි කර ගැනීම ෆෝන් එක අම්මා ගත්තා කියලා අවුරුදු 15 දරුවා සියදිවි හානි කරගත්තා. හොස්පිටල් එකේ බැඳලා තිබ්බ දරුවා බෙහෙත් කරන්න ලියපු ගමන් ගිහිල්ලා ජනේලෙන් එළියට පායනවා. ඊට පස්සේ ආයෙම ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් අහිමු නැහැ කියලා තම පෙම්වතිය මරණ තරුණයන් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒකම පෙම්වතිය සියදිවි හානි කර ගන්නවා. මේ වගේ කාලයකදී ගොඩක් එතුමා පෙන්වනවා හැමදේම වෙනස් වෙනවා කියලා දකින්න. එතකොට පුළුවන් යන අයට යන්න දෙන්නත්, ඒ වගේම ඔයාට ඒ ශක්තිය දරා ගන්නත්, ඒ වගේම හොඳ නරක දෙක සමව අඳුර ගන්නත්. ඇත්තටම හරිම රසවත් අදහසක්, වටිනා අදහසක්. මොකද ඒකෙදි අර මේක කියවද්දී ඒක තේරුණේ නැති වුණාට ඒක කතා කරද්දී පුදුමාකාර විදියට තේරෙනවා. ඒක අපේ ජීවිතේට කොච්චර බැඳිලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දේවල් ඇත්තටම පාසල් විෂය නිර්දේශයත් එකතු වුණොත් ඇත්තටම මම හිතනවා අපේ මේ ළමයින්ගේ තියෙන මානසික ගැටලු අද ළමයි කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා ළමයි 10 දෙනෙක් ගත්තොත් 8 දෙනෙක් එයාලම කියනවා මට ડિප්‍රෙෂන් තියෙනවා කියලා. ඒක මම හිතන්නේ මම දැක්ක දත්ත වගේක් ලෝකේ 3 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් මානසික පීඩනයට ලක් වෙලා කියලා තියෙන ලක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඕකේ ඇත්තටම තියෙන පසුබිම බැලුවම මම හිතන්නේ මට ඒක කියන්න බෑ. එච්චරටම අනිත්‍යතාවය ගැන අවබෝධ කරගෙන ඉදිරියට යන්න තියෙන ගමන හරි වැදගත් වෙනවා. මොකද මම එකක් කියන්නම් මගේ ජීවිතේ වෙනස් වීම වුණ නිසා තමයි මට අද මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳම උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් ජීවිතේ. මේ තව දේවල් කියන්න තියෙනවා. හැබැයි කියන්න බෑ. ඒක යහපත් පුවත් වෙන්න වෙන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මම දන්නව මොකද්ද කියලා. ඒක නිසා හැබැයි මම ඒවත් ස්තුති ගෞරව පූර්වකව බාර අරගෙන මගේ ගමන මම ගියා. මම හිතන්නේ මම දන්නේ මගේ ජීවිතේ මට යම් කිසි දෙයක් මට නෙවෙයි මට විතරක් නෙවෙයි දහස් ගානකට මට උදව් කරන්න පුළුවන් උනේ ඒ වෙනස් වීම නිසා. ඉතින් ඒ වෙනස් වෙන දේවල් මං බලලා මම දැකලා ඒවා විඳලා එතකොට ඒවා හදාගෙන මම ගියපු නිසා මට මේ තරම් ඔබතුමාගේ වෙනස් වීම නිසා ලංකාවේ ගොඩාක් අයට සිත ශාන්තියක් උදා වුණා. ඔව් එහෙම කියන්නත් ඇත්තට පුළුවන්. මොකද මට ලැබුණු වෙනස් වීම වලින් තමයි මට ඒ මාර්ගෝපදේශකත්වයක් පෙන්වුවේ. ලැබුණු මාර්ගය පෑදුනේ එතකොට තමයි. ඉතින් ඒ නිසා හරි වටිනවා ඇත්තටම මේ වෙනස් වීම සතුටින් බාර ගැනීම. තමන් බලන්න තමන් වෙනස් වුණාම තමන්ට විතරක් නෙමෙයි හොඳ මුළු මහත් සමාජයට මේක හොදක් වෙනවා. ඒකේ හොඳම උදාහරණයක් අපි ගාව ඉන්නවා මෙවැනි අපූර්ව සංකල්පයක් නිර්මාණය කළ මෙවැනි අති දවන්ත පද්ධතියක් වසර 24ක් පුරාවට එතුමාට ගෙනියන්න පුළුවන් උනේ ඒ වෙනස්කමෙන් හින්දා. ඔබත් කැමති ඇති මේ වෙනස්කම් මොනවද කියලා දැනගන්න අපි දවසක මම ආරාධනා කරනවා ජීවිතේ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. වෙනස් වීම කොහොමද කරගන්නේ, දරාගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්නත් එතුමන් එක්ක මේ විදිහට වැඩසටහනක් යොදාගෙන මම හිතන්නේ ඒක ඔබගේ ජීවිතේට වැදගත් වේවි ගොඩක්. මේ දැන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න වෙනවනේ. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන්න ඕන ළඟදිම දවසක අපි සූදානම් වෙනවා. ඉතින් අදට මං කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයාට සමුදෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා.
බොහොම පිං සෙත්තේවා විශ්මි මම දැන් යන්න ඕනේ කොළඹට ඒක නිසා මම අයිමත් සම්බන්ධ වෙන්නම් එන සුමානේ සෙනසුරාදට ඉතින් ඕනේ සෙත්තේව ඔබතුමන්ට ආශිර්වාද වේවා අද වර්ධ ක්ලාස්රූම් රීඩින් ටීච් වල අපි වෙනම සංකල්පයක් තමයි අරගෙන ආවේ මානසික සෞඛ්‍ය දිනෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් තමයි මේ විදිහට ගෙනාවේ ලබන සෙනසුරාදා අපි වර්ධ ක්ලාස්රූම් එකෙද්දී මම අර වෙච්ච පොරොන්දුවත් ඊට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා මොකද ඇත්තට මේක වැදගත් වෙයි කියලා මට හිතුණාම කතා කරගෙන නැති කොහොමද අපි වෙනස් වෙන හිත හදාගන්නේ කොහොමද? අපි කතා කරමු දවසක ඒ ගැන. එහෙනම් ආදරයෙන් කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයාට සමුදෙනවා. මේ සත්‍යන්තයේ සුබදායි සත්‍යන්තයක් වෙන්න කියලා තුමාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයිබෝන්. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න තවත් අපූර්ව වැඩසටහන් ගොඩක් ලේස්ති කරලා තියෙන අද දවසේදී ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඊට මේ විරාමයකට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න. අපි Good News Radio වෙලාව පස්වරු 3:00 මිනිත්තු 49යි. ඉකිරසහනන අතීතයක කඳුළු එක්ක ගනුදෙනු කරනා මට මගේ නොවන මගේම ආදරයක් තිබුණා
දලව පස්වරේ 3 පස්සේ මිනිත්තු 56යි. ඉතින් හරියටම සති අන්තයේ මේ විදිහට ගත වෙද්දී තවත් සොඳුරු වැඩසටහනක් සඳහා යොමු වෙන තමයි මේ විදිහට අපි සූදානම්ින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන ගැන කතා කරොත් Good News Radio නවම සංකල්පයක් වුණ අද දවසේදී අපි හඳුන්වා දෙනවා. මොකද අපි ලාංකීය රේඩියෝ නාලිකාවක් නිසාමයි ලාංකීය පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයන් පිළිබඳව අද දවසේදී අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා. රන්ටබ වැඩසටහන තුළින් ඉතින් රන්ටබ වැඩසටහනේ පුරාණේ දිගහැරුම. ඉතින් පුරාණේ දිගහැරුම අද දවසේදී සිදු කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. නිමල්ෂා සහ චලනී තමයි අද දවසේදී මේ රන්ටබ වැඩසටහන Good News Radio හරහා ඔයාලා හැමෝටම ගෙනෙන්නේ. අදත් සුවිශේෂී ස්ථානයක් පිළිබඳව කතා කරන්නේ දෙන සූදානම් වෙලා ඉනවා. ඉතින් අපි උන් දෙදෙනාට අවස්ථාව දෙනවා මොන් දෙදෙනා ගැන යමක් කිව්වොත් මොන් දෙදෙනාම අපේ ගුණජය සතර පදනමේ සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන නිවේදක පාඨමාලාවේ ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක්. ඉතින් අද දවසේ මම හිතුවා මේ වැඩසටහන් වලට උනුත් දායක කරගන්න. ඒ නිසා තමයි ඔන්න චලනිත් නිමල්ෂත් දෙන්න එකතු වෙලා අද දවසේදී පුරාණයේ දිගහැරුම රන්ටබ
පෞරාණික සිද්ධාස්ථාන පිළිබඳව ඔබට කතා කරන්න එක්කාසු වෙලා ඉතින් අපි යනවා වුන් දෙතනත් එක්ක පුරාණයේ දිගහැරුම රන්ටබ වැඩසටහනට මෙතෙන් පටන්. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න. ඉතින් අද අපි පුරාණයේ දිගහැරුම තුළින් කතා කරන්නේ අපි හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් අපි හැමෝම බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන ලෝකයේ පූජනීයම ස්ථානයක් ගැන. චලනි අනුරාධපුරයේ පැත්ත ගිහිලා තියෙනවද? අනුරාධපුරයේ පැත්ත යනකොට බොහොම තේජසින් ඈතට කිරිසුදු පාටට දිලමින් වැඩ සිටින චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ ගැන තමයි අපි අද මේ කතා කරන්නේ. ඔව් ඔබ හිතුවා හරි. බෞද්ධ ජනයාගේ ප්‍රධානම සිද්ධාස්ථානයක් වන රුවන්වැලි මහා චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ ගැන තමයි අද අපේ පුරාණයේ දිගහැරුම තුළින් කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මම නිමල්ෂා මම චලනේ ආරාධනා කරනවා රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක දිගටම අපේ පෞරාණික සිද්ධාස්ථාන වැඩසටහන සමගින් අති පූජනීය රුවන්වැලි මහා චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ ගැන බොහෝ තොරතුරු අපි ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න සූදානමින් ඉන්නවා. අතීතයේ මහා විහාරයට අයත් ප්‍රධානම දාගැබ වන 12 මස්ථාන සහ 8 මස්ථාන වලට අයත් රුවන්වැලි මහා සෑය හෙවත් ස්වර්ණමාලී චෛත්‍ය උසින් අඩි 338ක් එනම් මීටර 103ක් සහ අඩි 442ක්. ඒ කියන්නේ මීටර 287.1ක විස්කම්භයකින් යුක්ත වෙනවා. ලෝකයේ දැනට පවතින උසම ස්මාරක අතරින් එකක් ලෙස මේ මහා සෑය හඳුන්වනවා කියලා තමයි චලනි පොතපතේ සඳහන් වෙන්නේ. ඕනි මාෂා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන වාස්තු විද්‍යාත්මක ගුණාංග වගේම ආශ්චර්යමත් බව නිසා ලංකාව පුරා විතරක් නෙමේ ලෝකේ පුරාම සිටින ජනතාව අතර අති පූජනීය ස්තූපයක් බවට මෙම රුවන්වැලි මහා සෑ රජුන් පත් වී තිබෙනවා. දන්නවද මේ ධාතු ගර්භයෙන් නිදන් කර තියෙන්නේ මොනවාද කියලා? අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින්නේ මේ අති පූජනීය රුවන්වැලි මහා සෑ චෛත්‍ය ගර්භය තුලයි. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින එකම දාගබ වන්නේද මෙයයි. ඒ වගේම තමයි මේ තුල දබරන් වලින් සෑදුණු පිරිනිවන් පාන ආකාරයේ පිළිමයක් වටිනා රන් රීති මංජුසා වගේම මුතුමැණික් වගේ ඊතා වටිනා දුර්ලභ වස්තුන් බොහෝමයක් ධාතු ගර්භය තුල නිදන් කර තියෙනවා. චලනි කවුද මේ රුවන්වැලි මහා සෑය නිර්මාණය කළේ? ඔව් මෙම අති රමණීය අති පූජනීය ස්තූපයන්න් වහන්සේ ඉදිකිරීමට මූලික වුණේ දුටුගැමුණු රජතුමා. එතුමා විසින් මෙය වෙසක් මාස පුර 15ක පොහෝ දිනයක තමයි ආරම්භ කළේ. හැබැයි දුටුගැමුණු රජතුමාට ස්තූපයේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. එතුමාගේ සොහොයුරු සද්ධාතිස්ස රජු තමයි සෑයේ ඉතිරි වැඩ කොටස නිම කළේ. මේ ඉදිකිරීම ගැන තවදුරටත් කතා කරනවා නම් මේ තිබෙනවා හරිම රසවත් කතා කිහිපයක් චලනි. කොහොමද චෛත්‍ය බඳින ගඩොල් කැපුවේ? රන් මැණික් වගේ දේවල් ලබාගත් විදිය ගැන පොතපතේ සඳහන් වෙන්නේ බොහොම අපූර්ව කතා කිහිපයක්. චෛත්‍ය බඳින්න මැටි ලබාගෙන තිබුණේ ගාම්භීර නදියේ උරෙන්. ගාම්භීර නදියේ උරෙන් ලබාගත් මැටි වලින් තමයිලු සෑය ඉදි කරන ගඩොල් කපලා තියෙන්නේ. එතකොට අවුරුවිනී කියන ග්‍රාමයෙන් තමයි රන් කැටි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සමන්වැව ග්‍රාමයේ මැණික්, තඹපන්නි ග්‍රාමයෙන් තඹ,
රිදී නැමැති ගල් ගුහාවෙන් රිදී ඌරුවෙල නම් කුඩා නගරයෙන් මුතු සහ පබළු ගෙන්වා තිබෙනවා. ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද මේ මුතු සහ පබළු වල ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියලා? නෙල්ලි ගෙඩියක් තරම් ප්‍රමාණයකින් තමයි මේ මුතු සහ පබළු වල ප්‍රමාණය ඒ දවස්වල දිස්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අගනා මාණික 4ක් ගෙනලා තියෙනවා පැලවාසි ග්‍රාමයෙන්. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මහා ස්තූපය හදන්න ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මහා සෑය අඩිතාලම සෑදුණු විදිය පිළිබඳ විස්තර කරා නම් හොඳයි නේද නිමල්ෂා? අපි ඊට කලින් විරාමයකට ගිහිල්ලා එමුද? හොඳයි.
විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් එක්වී සිටිනවා. රන්ටැබ අපේ වැඩසටහන තුළින් පුරාණයේ දිගහැරම සමගින් රුවන්වැලි මහා සෑ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ තවත් බොහෝ තොරතුරු ඔබත් සමග බෙදා ගන්න. ඉතින් චලනෙත් මාතක සෝදානම් රැඳී සිටින අප සමග තවදුරටත්. ඉතින් අපි විරාමයට යන කලින් කතා වුණේ කොහොමද මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ අඩිතාලම දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් රුවන්වැලි මහා සෑය කියද්දී අපිට පිම්බිමට අඩිය තියද්දිම තේරෙනවා. ඒක කොයි තරම් පිං කෙතක්ද කියලා. ඉතින් ඒසක් අන්න ඒ කියන රුවන්වැලි මහා සෑ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ අඩිතාලම් වැටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. සුපුරුදු පරිදි ගයක් හැදුවත් මොන දේ හැදුවත් අපි මුලින්ම කරන්නේ භූමිය සමතලා කරගන්න එක. මෙහිදී භූමිය සමතලා කරනවා. රියන් 7ක් ගැඹුරට හාරලා යුද බටයන් ලවා වක්‍රාකාර ගල් අතුරලා ඒ ගල් මිටි වලින් කඩලා තියෙනවා. ගල් මිටි වලින් කඩලා නැවතුනේ නැහැ. පසුව ඇතුල්ලව පාගවලක් තියෙනවා චලනි. එහෙම හදපු ගල් ස්තරය මත ගඩොල් මත රළු බදාමයක්. රළු බදාමය මත තිරුවාන මත යකඩ ජාලයක්. යකඩ ජාලය මත සුවඳ ඇති මැටි මත සුදු පාෂාණ මත සෙල්පිල් මිනිත ඒ මත ගල් පොරද අතුරලා ඉතා ශක්තිමත් ලෙස තමයි මේ අඩිතාලම හදලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සෙත් රසදිය අලිගැට පෙරලාටු හා පදම් මැටි එක්ක මිශ්‍රණයක් හදලා ඒකත් මේ අඩිතාලෙමට ගල් පොරුඩින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සාක් දේවල් කරන්න ඒ කාලේ තාක්ෂණය කොච්චරනම් දියුණු වෙලා තියෙන්නේ නැති කියලාද ඔයාලට හිතෙන්නේ චලනි. අපිට අද වෙනකොට විද්‍යාව හා තාක්ෂණය ඉතාම දියුණු කාලයකට වඩා ගොඩාක් දේවල් ඒ කාලේ හිටපු ගැමියෝ විසින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අඟල් 8ක් ගණකම් ලෝකඩ පතුරු අතුරලා තියෙනවා මේ අත්තිවාර මුඩින්. එම ලෝකඩපත් ආසනියම් හා තල තෙල් එකට මිශ්‍ර කර ඒ මත අඟල් 4ක් පැතිලි රිදීපත් තැම්පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන්ද මේ අත්තිවාරමේ තියෙන ශක්තිය? ඒ කාලේ තාක්ෂණයේ දියුණුව ගැන මෙන්න මේ දේවල් වලින් අපිට මනාවට පැහැදිලි වෙලා නේද චලනේ? ඕනි මාෂා. අපි තව ටිකක් මේ ගැන බැලුවොතින් අපි දන්නවා දැන් වෙද්දි අපේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය කොච්චර දියුණුද කියලා. හැබැයි ඒ කාලේ දැනට අවුරුදු දහස් ගණනක් ඉස්සරහා ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒ කාලේ තිබුණු මේ තාක්ෂණය මෙච්චර දියුණු නම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් අපේ ඒ අතීත මිනිස්සුන්ගේ කොහොමද වැඩ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට රජු අඩිතාලම සැකසුවට පස්සේ පුර 15ක පොහොය දිනයක තමයි අත්තිවාරම් ගල ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. රුවන්වැලි මහා සෑ මළුව හා මුළු අනුරාධපුරයම දිව්‍ය විමානයක් වගේ ලස්සනට සරසලා තමයි මේ මහා සෑයේ වැඩ ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තව දුරටත් මේ ගැන කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඊට කලින් අපි පොන්චි විරාමයකට ගිහිල්ලා යමු.
ඔහු අප නැවතත් එක්වන්නේ රන්ටැබ පුරාණයේ දිගහැරුම සමගයි. නිමාෂ සඳහන් කර ආකාරයට අතිකාරම අඩිතාලම සැදෙන විදිය නිමාෂ පැහැදිලි කරා. එසේම මම මෙසේ සඳහන් කරන්නම්. 96 කෝටියක් රහතුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට වැඩම කරලා තියෙනවා. ඇසළ පොහෝ දින උත්තරාසීන තාරකා මණ්ඩලය යටතේ මහා සෑය අත්තිකාරම්ගල ස්ථාපනය කළ රජුවන් මා මේ ස්තූපය වෙනුවෙන් කරන ක්‍රියාවන් සාර්ථකව නිම කිරීමට හැකි වේවා. එවිට බුද්ධ රක්කිත, ධම්ම රක්කිත, සංඝ රක්කිත හා ආනන්ද රහතුන් වහන්සේලා මහා සෑ මළුවේ සතර දිසාවෙන් නැගී සිටීවා. ඉතින් මේ අදිෂ්ඨානය ඒ ආයුරින් මිෂ්ඨ වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි අපේ පුරාණ පොතපතවල සඳහන් වෙන්නේ. මේ විදියට ආත්මතේ රුවන්වැලි මහා සෑය 4.10 දක්වා රහතන් වහන්සේලාගේ ආරක්ෂක සූත්‍ර සජ්ජායන මාතේ නිම වෙද්දී වසර 24ක් ලක්දිව පාලනය කළ දුටුගැමුණු රජතුමා ඔහු විසින් කරන ලද පින් වැඩ ඇතුළත් පොත. හරි අපූර්ව පොතක් තමයි පින් වැඩ ඇතුළත් පොත කියන්නේ. චලනිටක් තියනවද පින් වැඩ ඇතුළත් පොතක්? ඔව් තියෙනවා. ඉතින් පින් වැඩ ඇතුළත් පොතේදී වෙන ඇත්තටම චලනි මටත් තියෙනවා පින් වැඩ ඇතුළත් පොතක්. මම කරන චූටි මට සතුටු හිතෙන දේවල් ඒ පොතේ තමයි ලියන්නේ. ඉතින් දුටුගැමුණු රජතුමාටත් ඒ වගේ පොතක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් දුටුගැමුණු රජතුමා මෙන්න මේ පොත බලලා ඒ පොත කියවලා සතුටු වෙලා මහා සෑය දෙස බලාගෙන තමයි මිය ගොස් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මිය ගිහිල්ලා තුසිත දෙව්ලොව ඉපදිලා තියෙනවා දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් වෙලා. ඊට පස්සේ දුටුගැමුණු රජතුමා මිය ගියාට පස්සේ මහා සෑය හදන එකේ වැඩ නතර වුණා කියලාද චලනි හිතාගෙන ඉන්නේ? එහෙම නෑ. ඔව් චලනි කිව්ව විදියට දුටුගැමුණු රජතුමාගේ සොහොයුරු සත්තාතිස්ස රජු මේ ඉතිරි වැඩ කොටස නිම කරලා තියෙනවා. මරණයෙන් පස්සේ ඔහු තුසිත දෙව්ලොව ඉපදුනා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ තවත් පොඩි අතුරු කතාවක් තියෙනවා. අතුරු කතාව මොකක්ද කියලා චලනිට කියන්න පුළුවන් වෙයි නේද? ඔව් මම කියන්නම් නිමාෂා. ඔයා කිව්ව නේද දුටුගැමුණු රජතුමා මිය ගියේ රුවන්වැලි සෑය දිහා බලාගෙන කියලා? ඔව්. ඔහු මිය ගියේ රුවන්වැලි සෑය දිහා බලාගෙන තමයි. හැබැයි ඒකේ අතුරු කතාවකුත් තියෙනවා. දුටුගැමුණු රජතුමා සද්ධාතිස්ස රජු නැත්තම් තම සහෝදරයාට රුවන්වැලි සෑය ඉදිකිරීමේ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යන ලෙසට පවසා එය සද්ධාතිස්ස රජුට බාර දුන්නා. හැබැයි ඔහුට දුටුගැමුණු රජතුමා අවසන් මොහොත වන විට තමා බාරගත් රාජකාරිය නිම කරන්න හැකි වුණේ නැහැ. හැබැයි මේ කිසිත් නොදන්න දුටුගැමුණු රජතුමාට අවශ්‍ය වුණේ රුවන්වැලි මහා සෑය දෙස බලා තම අවසන් හුස්ම හෙලීමයි. තම සොහොයුරාගේ අවසන් කැමැත්ත ඉටු කිරීමට සඳහා සද්ධාතිස්ස රජු මෙසේ උපක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කළා. එතනදී හරි අපූර්ව සහෝදර ප්‍රේමයක් අපිට පේනව නේද? ඒක තමයි නිමාෂා. මම හිතනවා නිමාෂට ඒක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කියලා මට වඩා හොඳට. ඔව් සද්ධාතිස්ස රජතුමා දුටුගැමුණු රජතුමා මිය යන හදද්දී සද්ධාතිස්ස රජතුමාට ඇත්තටම වෙහෙර වහන්සේගේ වැඩ කටයුතු ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. හැබැයි ඔහු හරි අපූර්ව උපක්‍රමයක් යෙදුවා. තම සහෝදරයාට මේ වෙහෙර වහන්සේ වැඩ නිම කරා කියලා පෙන්වනවරු අපූර්ව උපක්‍රමයක් යෙදුවා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. එමෙ කියනනම් ඔහු රටේ ඉන සියලුම සන්නාලියන් එකතු කරලා රටේ තියෙන සුදු රෙදි ගෙන්නලා මුළු වෙහෙර වහන්සේම ඒ සුදු රෙදි වලින් වහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දිහා බලාගෙන තමයි දුටුගැමුණු රජතුමා මිය පරලොව ගිහිල්ලා තුසිත දෙව්ලොව ඉපදුනේ.
ඔන්න ඔය අතුරු කතාව තමයි අපිට ඔබලට කියන්න ඕන උනේ. ඉතින් අපි එහෙනම් තවත් ලස්සන සින්දුවක් අහලා නැවතත් අපි මේ වැඩසටහනත් සමග එකතු වෙමු.
නැවතත් එක්වන්නේ රන්ටැබ පුරාණයේ දිගහැරම සමගයි. නිමල්ෂා විරාමයේ ප්‍රථමයෙන් පැවසුව අපිට දුටුගැමුණු එතුමා මිය යාමට පෙර රුවන්වැලි මහා සෑය දෙස බලා අවසන් හුස්ම හෙළුව ආකාරය. ඒ වගේම මෙන්න මේ ආකාරයට නිම වූ පූජනීය චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ජනයා විසින් ලැබුණව අනුවර්ථ නාම කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා තමයි මහා ස්තූපය, මහා තූපය, මහා සෑය, රත්නමාලී මහා සෑය, හේමමාලී මහා සෑය, සර්ණමාලී මහා සෑය සහ රුවන්වැලි මහා සෑය. මේ මොන නමින් හැඳින්වුවත් අප ගෞතම සම්මා සම්බුදු වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වැඩ සිටින ඒ මහා පූජා භූමිය ඒ කියන්නේ රුවන්වැලි මහා සෑය. ඉතින් මේ තාක් වටිනාකමක් ඇති මේ ගෞරවනීය අතිපූජනීය ස්ථානයක් රැක ගැනීමට බෞද්ධ ජනතාවගේ පරම යුතුයකමක් බව අපි සැවම දැනගෙන සිටිය යුතුයි. ඔව් චල්නි කිව්ව විදියට මේ වගේ ගොඩාක් ලොකු වටිනාකමක් තියෙන අපි බෞද්ධයන් විදියට පමණක් නෙවෙයි බෞද්ධයන්ට වගේම මේ ලෝකයේ සියලුම ජනතාව ගොඩාක් ගෞරවය කරන ස්ථානයක් තමයි රුවන්වැලි මහා සෑය කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පූජනීය ස්ථානයක් රැක ගැනීම අපි හැමගෙම පරම යුතුයකමක්. රුවන්වැලි මහා සෑය ගැන තවත් බොහෝ තොරතුරු අපිට තියෙනවා ඔබ හා බෙදා ගන්න. නමුත් කාලයේ හරස් වීමත් එක්ක අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ වැඩසටහනේ අවසානයට ළඟා වෙන්න. වැඩසටහන අවසන් කරන්න කලින් අපි ඔබ සැමට ආරාධනා කරනවා එකවරක් හෝ මේ අති පූජනීය සිද්ධාස්ථානය වන්දනාමාන කරගන්න යන්න කියලා. ඉතින් මෙතෙක් වෙලා අපිත් එක්ක රැඳී සිටිය ඔබට බොහොම ස්තුතියි. මම නිමල්ෂා. මම චලනී. ඉතින් ඊළඟ සතියේත් තවත් සිද්ධාස්ථානයක් ගැන හෝ පුරාණ ස්ථානයක් ගැන අපි රන්ටැබ පුරාණ දිගහැරුම මතින් කතා කිරීමට ඔබත් සමග බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔබ සැමට ස්තුතියි.
අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සියලුම දෙනාටම වෙලාව හරියටම පසරු 4 පසු වී විනාඩි 40යි. ඔබ මේ විදිහට එක්වී සිටින්නේ Good News Radio නාලිකාව සමගින්. ඉතින් අද අපි සූදානම් වෙනවා Good News Radio නාලිකාව සමගින් හැමදාමත් ඔබේ නිවසටම අරගෙන එන කලාලෝව වැඩසටහන මේ විදිහට ගෙන එන්නට. ඉතින් අපි කලාලෝව වැඩසටහනෙන් විවිධ මාතෘකා ඔබට ගෙන එනවා. ඒ අතරින් අප සූදානම් වන්නේ අද දවසේදී මේ දවස්වල සමාජයේ වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාවක් විවිධ ලොකු චරිතයක් කිව්වොත් මන් නිවැරදි. ඉතින් ඒ තමයි නිවීගිය අසහාය රංග පෞරුෂය ජැක්සන් ඇන්තනි
මහත්මයේ පිළිපදව තමයි අද Good News Radio නාලිකාව තුලින් මේ විදිහට කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් එතුමා කලා ලොවක්, කලාගාරයක්, ඒක නිසාමයි අද කලා ලොව වැඩසටහනට එතුමාව මේ විදිහට අපි එතුමා පිළිපදව කතා කරන්නට සූදානම් සිටින්නේ. ඉතින් ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා පිළිපදව කතා කරනකොට ඔහු ඇවිල්ලා ප්‍රවීණ රංගදරයෙකු, ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, නිෂ්පාදකවරයෙක්, ගායකයෙක්, නිවේදකයෙක්, ඒ විතරක් නෙවෙයි පුරාවිද්‍යාඥයෙක්, පරිසරවේදියෙක්, කතුවරයෙක්, ඇතැම් අවස්ථාවලදී චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. මේ විදිහට එතුමා මේ ආකාරයෙන් කලාලුව අස්වද්දන්නට ගත්ත මෙහෙවර එතෙක් මෙදෙක් කියා නිම කළ නොහැකි. ඉතින් ඒ වගේ කලාගාරයක්, කලාලොවක් ආයේ කවදාවත් මේ ලක් දෙරණ තුල මං හිතන්නේ බිහි වේවි කියලා. ඉතින් එතුමාගේ ජීවිත කතාව පිටපතව කතා කරොත් එතුමාගේ ජීවිත කතාව ආරම්භ වන්නේ වර්ෂ 1958 ජූලි 8 වෙනිදා. එතුමා කොන්ගානිගේ ජෝසන් මල්සි ජැක්සන් ඇන්තනි ලෙස තමයි උපත ලබන්නේ. එතුමා ඒ විදිහට උපත ලැබීමෙන් අනතුරුව එතුමා සරසවි වරම් පවා හිමි කර ගන්නවා. ඊට කලින් එතුමා අධ්‍යාපනය ලබන පාසල වෙන්නේ හපුකඩ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය. හපුකඩ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයෙන් එතුමා අධ්‍යාපනය ලැබලින් අනතුරුව බණ්ඩාරවැල ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයෙන් මූලික අධ්‍යාපනය හදාරනවා. ඉන් අනතුරුව ගණේමුල්ල ගල්හිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමෙන් පසුව එතුමා උසස් අධ්‍යාපනය හදාරනු ලබනවා. මෙතුමා මේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරනකොට එතුමා තෝරගන්නේ හරි අපූර්ව විෂය කාණ්ඩයන්. ඒ පිළිබඳව කතා කරොත් එතුමා දැන් උපතින්ම බෞද්ධයෙකු නොවේයි. එතුමා උපතින්ම කතෝලිකයෙකු. කතෝලිකයෙකු වුණත් එතුමන් උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා තෝරාගන්නේ හරි අපූර්ව විෂයන් පද්ධතියක්. ඒ අතරින් එක විෂයක් තමයි බෞද්ධ සංස්කෘතිය. එතුමා දැනගෙන හිටිය විශ්වවිද්‍යාලය වරම් මා ලබනවා, මා යා යුතු මග කුමක්ද කියලා එතුමා කලින්ම දැනගෙන හිටපු නිසාවෙන්ම තමයි එතුමා යා යුතු මගට අවශ්‍ය කරන විෂය පද්ධතිය නිසියාකාරව සකසා ගන්නේ. ඒ අනුව එතුමා කතෝලික වුවත් බෞද්ධ සංස්කෘතියට ආදරය කරමින් මෙතුමා බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඉගෙන ගන්නට කටයුතු කරනවා. මේ විදිහට බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඉගෙනගෙන සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව එහිදී සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය පිළිබඳව ගෞරව උපාධිය හිමි කර ගන්නවා. එතුමන්ගේ දැන් ගමන් මගේ එතුමන්ට සුපැහැදිලි පැහැදිලි. ඒක නිසා එතුමන් තීරණය කරනවා මට කලා ශාස්ත්‍රයට යාමට නම් අනිවාර්යෙන් sannivedana පිළිබඳව මනා දැනුමක් තිබිය යුතුයි කියලා. ඒ අනුව එතුමා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනමාධ්‍ය පිළිබඳව ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ලබා ගන්නවා. ඒ විදිහට ලබාගෙන එතුමා මේ කලාකිත පෝෂණය කරන්නට ප්‍රවිෂ්ඨ වූ මෙතුමා කලා ශාස්ත්‍රය තුළ සුවිශේෂී මෙහෙවරක් කරනවා. අපි අද බැලුවත් රූපවාහිනිය හෙට බැලුවත් මේ දිනවල ප්‍රධානතම මාතෘකාව වෙලා තිබෙන්නේ මේ ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා පිළිබඳව. ඉතින් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ වාසනාවට එතුමා මේ ලෝකයට බිහි වුණත් අර කියනවා වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ අවාසනාව නිසාම එතුමා මේ ලෝකෙන් සමුගෙන යනවා. ඉතින් එවැනි කලාගාරයක්, එවැනි කලා ලොවක් කවදා කොතැනකදී හෝ යලි බිහි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවත් අපේ සිත තුළ ඇති කරගෙන අපි සෝදානම් වෙන්නේ එතුමා පිළිබඳව දිගටම අද දවසේදී Good News Radio නාලිකාව තුළින් මේ විදිහට ගෙදෙන්න. ඊට කලින් අපි ගීතමය විරාමයකට ගිහිල්ලෙමු.
වෙලාව හරියටම පස්වරු 4 පසු වී විනාඩි 50යි. නැවතත් ඔබ එක්ව සිටින්නේ Good News Radio නාලිකාව සමගින් කලාලොව වැඩසටහන සමග. අපි කතා කර හිටියේ මේ දිනවල වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වෙන ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා පිළිබඳව. එතුමා අපි අන්තිමට කතා කරේ විශ්වවිද්‍යාලය වරම් ලබාගෙන සංනිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පිළිබඳව හදාරා උසස් උපාධියක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව එතුමාගේ ජීවිත කතාව පිළිබඳවයි දැන් අපි ගෙනෙන්නට සූදානම් වන්නේ. එතුමා ඉන් අනතුරුව ජීවිත ගමනේ කුමාරි සතරතා මුණසිංහ සමග විවාහ වෙනවා. ඉන් අනතුරුව මාධවී වත්සලා, අකිල දනුද්දර, සජිත ඇන්තනි ආදී වශයෙන් දරුවන් තුන්දෙනෙකුගේ ආදරණීය පියෙක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තම ජීවිත ගමන ගෙන යනකොට මෙතුමා ඇවිල්ලා කලා ශ්‍රේෂ්ඨට මහත් සේවයක් කරපු කෙනෙක්. ඒක නිසා හොඳම නළුවාට හිමි සම්මානය වාර්තාගත 16 වතාවක් හිමි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම වර්තමානයේ නළුවන් අපි දක්නට පුළුවන් හොඳම නළුවා විදිහට එක් වතාවක් පමණක් ජයග්‍රහණය කරලා සතුටක් ලබනවා. නමුත් මෙතුමා 16 වතාවක් හොඳම නළුවා බවට සම්මාන පෙදුම් ලබලා කොතරම්නම් සතුටු වෙන්නේ නැතිද? ඉතින් මේ විදිහට 16 වතාවක් හොඳම නළුවා බවට පත් උනේ කලා ශ්‍රේෂ්ඨය තුල නිකන් ඉඳලා නෙමෙයි. එතුමා වේදිකා නාට්‍ය ලෙස බෙරහඬ, ඔත්තුකරුවා, ලෝමහංශ, තාරාවෝ ඉගෙලති, මధుර ජවනිකා ආදී වශයෙන් වේදිකා නාට්‍ය ගණනාවකට තම රංග දායකත්වය එකතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ගීත රචනය පිළිබඳව කතා කරද්දී, ගීත ගායනා කිරීම පිළිබඳව කතා කරද්දීත් එතුමා පිළිබඳව කතා නොකරම බෑ. එතුමා විජේවර්ධන සමග සිතේ සිසුම් නිවන ගයන, ඒ වගේම අහස පොළොව උහුලනවලු, දැස පියාගත් කල, ලන්දේ උකුල උඩ, බණ්ඩාර දෙයියන්ගේ ටෙලිනාට්‍යයේ තේමා ගීතය මේ ආදී වශයෙන් ගීත රාශියක් රචනා කරලා ඒ වගේම ගායනා කරලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ රඟපා චිත්‍රපට එතුමා වැඩිපුරම කලා ශ්‍රේෂ්ඨය තුළින් කැපී පෙනෙන අවස්ථාවක් විදිහට තමයි මේ චිත්‍රපට නළුවෙකු විදිහට ඉදිරිපත් වන අවස්ථාව. ඒ අතර ගුරුගෙදර, අයෝමා, බීසිදල, බබදුක, අබා, ප්‍රවේගය, ධර්මයුද්ධය, සූර්යාරණ ඒ වගේ ආදී වශයෙන් මේ චිත්‍රපට ගණනාවකට එතුමා රංගන දායකත්වය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉතින් එතුමාගේ සමස්ත කලා ජීවිතය තුළ ඔහු ආදරය කරපු දෙයක් තමයි බෞද්ධ සංස්කෘතිය, බෞද්ධ පොතපත, බෞද්ධ ඉතිහාසය හා ලාංකීය ඉතිහාසය. එතුමාගේ මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය, බෞද්ධ පොතපත, බෞද්ධ ඉතිහාසය, ලාංකීය ඉතිහාසය කියන ශ්‍රේෂ්ඨ ඇතුළත් එකම රූපහානි වැඩසටහන විදියට අපි දකින්නේ මහවැලි ගඟ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් විකාශය වෙච්ච ගඟ දිගේ වැඩසටහන. ඒ වැඩසටහන සාර්ථක අවසන් කරපු එතුමා නව සංකල්පයකට නැවත ආරම්භ කරනවා කළු ගඟ දිගේ කියන වැඩසටහන. ඉතින් ඇත්තටම කළු ගඟ කියන්නේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අතර කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගන්නා ගංගාවක්. ඉතින් එතුමා ඒ ගංගාව හරි අපූර්වට විස්තර කරගෙන ඒ ගංගාවේ ඉතිහාසයේ ඉඳලා ගලා බසින මුල් උල්පතේ සිට කළුතර දක්වා වූ ඒ ඉතිහාසය, ඒ ගංගාවේ තොරතුරු හරි අපූර්වට ඒ වැඩසටහන මගින් ගෙන ආවා. ඉතින් ඒ අතරින් ඒ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් තමයි ශ්‍රී ලාංකීය රසික රසිකාවයන්ගේ ආකර්ෂණයට ලක් වෙන්නේ එතුමන්ව. ඉතින් ඒ විදිහට එතුමා සම්මුති සම්මාන, ඒ වගේම විචාරක සම්මාන, සමුති සම්මාන ආදී බොහෝ සම්මාන ප්‍රමාණයක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි දැන් මේ සමාජයේ ඇයි මෙතුමා මේ දවස්වල වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වෙන්නේ කියලා හේතුව කිව්වේ නැහැ. ඒ තමයි එතුමා මේ ළඟදී අපි අතරින් සමගෙන ගියා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද මේ Good News Radio නාලිකාවෙන් මේ විදිහට අපි ඔබට එතුමන් පිළිබඳව අරගෙන යන්නට සූදානම් වුණේ. ඉතින් එතුමා මේ විදිහට සමුගත්තේ එතුමා අවසාන වශයෙන් රංගනයට සහභාගී වූ වැඩසටහනක් අතරතුරදී ගමන් කරනකොට අතර මැදි සිදු වූ හදිසි අනතුරක් හේතු වෙන්නේ ඒ වන අලියෙකු පාරහරහා ගමන් කිරීමේදී එතුමාගේ කැප් රථයේ ගැටීමෙන් තමයි ඒ අනතුර වෙලා වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් අනුරාධපුර රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබලා ඉන අනතුරුව කොළඹ ජාතික රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබලා අවසානයේ තමයි එතුමා පසුගිය දිනක අප අතරින් සදහටම සමුගන්නේ. ඉතින් එතුමා
මේ කලා ශ්‍රේෂ්ඨයට කරපු දායකත්වය මේ කලා කෙත පෝෂණය කරන්නට වූ දායකත්වය එතෙක් මෙතෙක් කියා නිම කළ නොහැකි. අන්න ඒ නිසාමයි අපි Good News Radio නාලිකාව තුළින් අද ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා පිළිබඳව අපි මේ විදිහට කරුණගෙන ආවේ. ඉතින් පනා පුත්‍ර කුහුඹු පැණියට අපි නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සූදානම් වෙනවා මේ විදිහට කලාලෝභ වැඩසටහන අද දවසින් මෙසේ સમાપ્ત කරන්නට. එහෙනම් ගිහිල්ලා ලබන සතියේ කලාලෝභ වැඩසටහන සමගින් අලුත් කලා වැඩසටහනක් එක්ක එකතු වෙමු.
වෙලාව හරියටම 5:05යි. අපි සෝදානම් වෙන්නේ Good News Radio නාලිකාව තුලින්. Good News Radio නාලිකාව තුලින් අද දවසින් සමුගෙන යන්නට. ඉතින් සමුගෙන යන්නට කලින් දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ හෙට ඉරිදා. හෙට තමත් සුවිශේෂ දවසක් අපේ ශ්‍රී ලාංකීය දුවා දරුවන් පහ ශ්‍රේණියේ ඉගෙනම ලබන දුවා දරුවන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුහුණ දෙන දවසක් විදිහට තමයි අපිට හෙට දවස හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් විභාගයට මුහුණ දෙන සියලුම දුවා දරුවන්ට විභාග කටයුතු නිසි ආකාරව කරගන්නට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා Good News Radio නාලිකාව විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඔන්න අද රාත්‍රී 8:34ට සූර්යග්‍රහණයක් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වේවිද දන්නේ දැක බලා ගන්නට. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ දවස්වල විවිධ ආකාරයේ පෝස්ට් පළවෙනි නිසායි අපි මේ විදිහට ඔබට මේ තොරතුරු ගෙන ආවේ. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි. සූර්යග්‍රහණයක් අද රාත්‍රී 8:34ට තමයි සිදු වෙන බව අපිට ආරංචි උනේ. ඉතින් ඒ සියලුම දේවල් මතක් කරමින් සූදානම් වෙනවා අපද Good News Radio නාලිකාව සමගින් සමුගෙන යන්නට. ඉතින් මුල් වෙලාවේදී අපිට විවිධ තාක්ෂණික ගැටලු බොහෝමයක් අද Good News Radio නාලිකාව තුළ වුණා. ඉතින් අපිට හැමදාමත් අපේ ආයතනයේ සභාපති කුශීල් ගුණසේකර මැතිතුමා කියන විදිහට අපේ ජීවිතේට ඕන තරම් අභියෝග බාධක එන්න පුළුවන්. ඒ අභියෝග බාධක කොතරම් ආවත් ඒ සියල්ලක්ම ජයගෙන අපි අපේ ඉලක්කයට කරා ළඟා විය යුතුයි. ඒක නිසා අපි කොතරම් අභියෝග බාධක පැමිණියත් අපි අපේ වැඩසටහන අවසන් කරන වෙලාව 5:05 දක්වා ඔබත් එක්ක මේ විදිහට Good News Radio නාලිකාව සමගින් එකතු වුණා. එහෙනම් සූදානම් අද දවසින් සමගින් යන්නට ලබන සතියේ මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.